फायदेमंद बड़ा खिदमत करिए तो अल्लाह ताला भी राजी तो माल भी राजी तो असी भी खुद राजी। कामयाबी ये की है बई अपने बेटियां बेटे शादी की है इसे काम विचों पैसा कमा के की है ते जिमी भी थां लैके मकान बनाए ने इसे इन्हां विचों ही साडा होर कोई कारोबार नहीं सिवाय बकरियां दी। वो जी ये अपने रख लैन उन्हां दी खिदमत करन पट्ठे पाण दाने पाण उन्हां नूं कोई चगाण छाण ते अल्लाह करदा ते कारोबार बन जांदा। ठीक है ते जे किले ते बन के मारनियां होण ते फिर कारोबार कोई नहीं आवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर की हाल है? खैर ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब दा की नाम है? मियां नूर हसन। मियां नूर साहब किस इलाके तो तलक है? पसवाल तहसीलो जिला केड़ा जे? जिला गुजरात तहसील खाड़ियां। ते सर तुसी किन्ने सालां तू बकरियां दा काम करदे हो पे? 25-30 साल हो गए 30 साल माशाअल्लाह। 30 साल दे दौरान जी तुसी इस काम तू की सिੱਖਿਆ है की हासिल कीता है? ए काम किंज दा है? ये काम बहुत अच्छा है कारोबार बड़ा अच्छा सब कारोबार नालों ये अच्छा है। इस कारोबार च की अच्छाई है दोस्तां नूं दसो। हाँ ए काम किस लिहाज नाल तुसी इहनूं अच्छा कह रहे हो? अच्छा कह रहे हैं भाई ये फायदेमंद बड़ा खिदमत करिए तो अल्लाह ताला भी राजी तो माल भी राजी तो असी भी खुद राजी। तो दूसरी गल ये फायदे बड़े ने दे कुछ चाहते कि इस काम के फायदे दसो ना किहड़े किहड़े फायदे तुहाडी समझ च हुण तक आए ने? फायदे ये ने जी ये बंदे दा साडा है कारोबार असी इहदे विच जो मर्जी है बई करिए ना तो सानू फायदा ही फायदा है। मसलन बकरी अजकल लाख डेढ़ की विक रही है सानू इस वास्ते फायदा बड़ा मझां नालों गावां नालों सानू ये अगे इसलिए जरूरत पवे अपनी बेच के जरूरत पूरी कर ली। माशाअल्लाह जी। ते सर 25 साल दे दौरान जी हाँ। तुसी इस काम च केड़ी कोई ऐसी कामयाबी हासिल कीती है कि असीं दोस्तां नूं दसीए कि यह काम वाकई फायदामंद है, इहदे च फायदा हुंदा? कोई कामयाबी दसो हाँ जिहड़ी हुण तक तुसी इस काम तो हासिल कीती है। कामयाबी ये की है बई अपने बेटियां बेटे शादी की है इसे काम विचों पैसा कमा के की है ते जिमी भी थां लैके मकान बनाए ने इसे इन्हां विचों ही साडा होर कोई कारोबार नहीं सिवाय बकरियां दी। माशाअल्लाह। हुण तुहाडे कोल जेहड़े सामने जानवर नजर आ रहे ने छोटे मोटे सारे मिला के टोटल किन्ने जानवर ने? 28 ने एक छोटा लेला भी रला के दूसरे 27 पड़े। अच्छा जी। छोटे जा कोई नहीं जेहड़े कम उम्र होन? नहीं वो हैन ने 3 को हैन ने घर 4। ठीक है। इन्हां च बकरियां किन्नियां ने ते बकरे किन्ने ने? बकरा 2 ने एक कुर्बानी जो रखिया ते एक बड़ा सांड रखिया। अच्छा एक ब्रीडर है बाकी सारियां बकरियां ने? सब बकरियां ते 25-26 बकरियां ने। जी हां माशाअल्लाह। सर तुहाडा जेहड़ा इन्हां तू कमाई करन दा तरीका है इन्हां दा दुध सेल करदे हो इन्हां दे बच्चे सेल करदे हो या कि इन्हां दे जेहड़े जान ने ओ ईद उत्ते सेल करदे हो की तरीकेकार है? इस वास्ते कोई नहीं असी रखदे असी बच्चे छोटे वेच छड़ने आ दुध बेचने आ दुध बिकदा बड़ा अजकल कई बंदियां नूं जिन्हां नूं कैंसर है वो साडे कोल 2-3 वारी आए ने दुध दा किलो दिया करो रोज दा। ये कैंसर नहीं हुंदा बंदे नूं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਸ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣੀਆਂ ਉਸੇ ਸੂਣਾ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਸਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ 4 ਕਿਲੋ 3.5 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਛਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 4 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਸੂਣੇ ਵਾਲੀਆਂ 2-4 ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਾ ਥੈਲੇ ਚੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸੂਣਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਅਦਮਾਉ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਵਿਸਾਖਤਾਂ ਸੂਦੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗੱਬਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੂਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੇ ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਣ। ਜੀ ਆ ਉਹੀ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਆ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸੂਆ ਇੱਕ ਲੈਣੇ ਉਹ ਦੋ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਗੱਡੀ ਛੱਤੀ ਲੈ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚਾੜਿਆ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਹ ਛੜੀਏ ਤੇ ਆਪੂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਸਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਚੱਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਨਾਰੇ ਆਉ, ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਇਤਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 80,000 ਲੱਖ ਸਵਾ ਹੈ ਇਹ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਟਕਾ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ, ਉਹ ਆਪੂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਛੰਦਰੀ ਪੈ ਜਾਏ ਟ੍ਰਾਈਪਰਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਤ ਪੈ ਜਾਏ ਟ੍ਰਾਈਪਰਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਹ ਪੈ ਜਾਏ ਥਣਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਪਰਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਸੀ ਫੱਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਾਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਜੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦਾ? ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਸੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 5-7-10 ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ ਪਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਲਈਆਂ ਚੱਕੀ ਤੇ, ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਛੜੀ ਦਾ ਨਾ, ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਬਤੇਰਾ ਜੀ, ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਝੜੀ ਛੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ। ਸਿਆਲ 'ਚ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਗੰਦਮ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਸੁੱਕੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਵਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਵੀ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਸਿਆਲ ਉਹ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੜੀ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੇ ਗਤਾਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਗਤਾਵੇ ਤੇ ਪਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਕਾਊ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੱਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਲ ਕੇ ਜਿੱਕਣ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਪੱਠੇ ਪਾਣ, ਦਾਣੇ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਗਾਂ ਛਾਣ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਭਾਈ ਉਹ 8 ਪਾਰੀ ਪਾ ਛੜੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀਵਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਮੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਤ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਰਜਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂ ਪੈਣ ਨਾ 5-10 ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5-6-7 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੇਜ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।